الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه
وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kemarin kita dah bicarakan sebahagian daripada ayat 53 dalam surah Az-Zumar yang berterusan sampai kepada ayat dalam surah yang sama, iaitu ayat 62-63. Jadi daripada 53 nak pergi kepada 62, lebih kurang 9 ayat. Ayat 62 lah yang mempunyai perkataan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang ada perkataan wakil, ayat 62. Jadi kemarin kita dah bicarakan sikit berkenaan dengan ayat
53. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas diri mereka, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampun dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat ini munasabahnya kerana sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman yang berat, amaran yang berat kepada orang-orang zalim, yaitu pada ayat 47 surah Az-Zumar. Pada ayat 47 Allah berfirman, "Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Itu ayat 47 surah Az-Zumar. Allah berfirman yang bermaksud, dan sekiranya orang-orang zalim mempunyai segalanya yang di bumi, sekiranya orang zalim mempunyai segala-gala yang dimiliki di bumi, wa mislahu ma'ahu, dan ditambah lagi sekali ganda daripada banyak itu, nescaya mereka akan menembus diri mereka dengannya daripada mendapat azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab daripada Allah yang dahulu tidak pernah mereka sangka. Ayat ni cerita orang-orang yang buat kezaliman di atas muka bumi. Apabila mereka pergi akhirat, mereka merasakan kalau hidup di dunia dulu mereka ada seluruh yang mereka dapat di dunia. Mungkin mereka dapat 100,000, mungkin mereka dapat 1,000,000. Ataupun mereka dapat dah seluruh yang mereka miliki, mereka dapat 2 kali ganda lagi pada itu. Mereka akan habis semua yang mereka dapat itu untuk membayar bagi menembus diri mereka daripada disiksa dengan siksa yang berat pada hari kiamat. Dan nyata bagi mereka di hadapan mereka pada hari kiamat siksa yang mereka tak sangka. Ayat ni cerita orang zalim dia sanggup menebus dirinya daripada siksa dengan membayar 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada seluruh yang mereka miliki di dunia. Kalau mereka mampu, itu hanya angan-angan mereka. Mereka dah tak memiliki apa-apa. Kalau memiliki pun Allah Ta'ala tak terima dah, kerana mereka sudah pergi kiamat. Dan ketika itu wa badalahum minallah, nyata dan jelaslah bagi mereka daripada Allah ma lam yakunu yahtasibun, apa yang mereka tak duga, mereka tak sangka dulu. Tak sangka siksa berat metera ni, panas metera ni, teruk metera ni. Depa nak keluar daripada siksa. Kalau depa berpeluang untuk menembus dengan apa yang mereka dapat, dan seumpama itu 2 kali ganda mereka nak tebus, tetapi sudah tidak dibenarkan pada ketika itu. Itu ayat 47. Ayat 48, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan jelaslah bagi mereka kejahatan yang telah mereka lakukan di dunia dulu. Nampak tulisan kenyataan dosa-dosa dulu. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un,
dan meliputi mereka apa yang dahulu mereka pemain-pemainkan. Apabila Allah cerita sedemikian tentang beratnya siksa kepada orang yang melakukan kezaliman, orang yang buat naya, maka Allah datangkan ayat untuk menawarkan keampunan kepada orang yang bertaubat. Jadi munasabah ayat 47 itu ancaman kepada orang jahat, ayat 53 tawaran istimewa kepada orang baik. Tawaran istimewa kepada hamba-hamba Allah yang baik. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hamba aku. Orang-orang yang sedang diri dia hamba Allah, yang memperhambakan diri pada Allah, kadang-kadang orang tu juga terlanjur buat salah. Kadang-kadang orang tu juga asrafu ala anfusihim, mereka melampaui batas atas diri mereka. Jadi Allah menghimpunkan dua ayat ini, ayat hak kemarin hak 47 dengan ayat 53 untuk menghimpunkan, untuk hamba itu menghimpunkan pada dirinya dua sifat, sifat mengharapkan dan sifat takut. Ayat 47 cerita tentang amaran kepada orang zalim untuk menakutkan kita daripada terlibat dengan kezaliman. Ayat 53 tawaran kepada orang baik, kepada hamba Allah untuk menjadikan kita harap supaya tawaran itu kita dapat. Jadi Allah tawarkan walaupun kamu buat salah, kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah, kamu kena segera beristighfar dan bertaubat. Dalam kitab Asy-Syaikh Sawi kata, apabila Allah sebut qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hamba aku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Maksud melampaui batas ini, yang pertama farratu fil a'malis salihah, mereka cuai dalam amalan salih. Dalam amal baik itu ada kekurangan-kekurangan, ketaksiran-ketaksiran yang mungkin mereka lakukan. Semayang tak khusyuk, kadang semayang qadha, baca Quran tak betul. Benda baik kita buat dah, tapi kadang-kadang ada tafrid, taksir, kecuaian-kecuaian. Jangan kita putus asa rahmat Allah. Walaupun Quran kita merangkak sebut pun tak betul. Walaupun semayang kita tak khusyuk, ingat tanu, ingat tani. Itu nama dia tafrid, melampaui batas dengan arti cuai di dalam amal kebajikan, tak sempurna ataupun tak sehebat orang yang hebat. Semayang tak khusyuk, sedekah pun tak berapa banyak, kalau sedekah pun tak berapa naik ikhlas. Mungkin ada kekurangan-kekurangan kita dalam amal soleh. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itu yang pertama. Asrafu ala anfusihim, mereka melampaui batas atas diri mereka dengan cara mereka cuai dalam buat amal kebajikan. Ataupun yang kedua, wartakabu sayyi'al a'mal wa aktsaru minhu, mereka buat amalan yang buruk, mereka banyak buat benda buruk. Yang tadi benda baik buat tapi tak apa clear, tak apa elok, tak apa lengkap. Yang ni benda buruk pun mereka buat. Kalau mereka sudah terlibat dengan dua perkara itu, yang pertama taksir dalam amal yang baik, yang kedua terjerumus kepada perbuatan yang jahat, yang buruk, dosa. Benda taat tak tahu mana, benda dosa pun duk buat. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau kamu terlibat dengan dosa maksiat, jangan putus asa, cepat-cepat beristighfar dan bertaubat. Memberikan satu tawaran supaya kita segera bertaubat dan tidak berputus asa daripada kasih sayang Allah, walaupun kita buat benda, kita pernah buat benda tak betul, benda salah.
Kerana sifat Allah itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan akan dosa-dosa, semua dosa. Dosa kufur syirik diampunkan dengan beriman. Kalau kau tu beriman, dosa syirik dan kufurnya habis. Dosa maksiat diampunkan dengan taubat. Seperti mana hadis yang kita baca, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Jadi bersih macam bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh ibunya tak ada dosa. Kita hak tua ni dosa berlambak-lambak, tiba-tiba kita bertaubat, Allah cuci bersih dosa kita macam Allah cuci macam seorang bayi yang baru dilahirkan. Tak ada dosa. Sementara orang yang Muslim mati dalam keadaan berdosa dan belum bertaubat. Kerja dia buat dosa, buat dosa, buat dosa, buat dosa. Taubat tak pun tentu mati. Maka orang ni kita nak kata apa? Masuk neraka ke masuk syurga? Kita tak sah kata. Serah pada Allah. Kerja kita mandi mayat dia, kafan mayat dia, semayang mayat. Tanam. Masa semayang mayat, kita doa Allah ampun dosa dia. Walaupun dia duduk dalam dosa. Dia mati sebagai pencuri. Dia pergi nak curi kabel elektrik, kena karan, mati. Kita kata, aku tak mau pergi semayang mayat dia. Pasal apa? Pencuri. Tak, pergi semayang mayat juga. Baca doa Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampun dosa dia. Warhamhu, kasihan kat dia. Wa'afihi, beri kesejahteraan kepada dia. Wa'afu anhu, maafkanlah dia. Minta Allah ampun dosa dia, walaupun kita tahu dia masih mati dalam maksiat, masih dalam mencuri. Kenapa kita kena buat lagu tu? Kerana dalam kitab Tauhid kata, وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ. وَمَنْ يَمُتْ, barang siapa yang mati, وَلَمْ يَتُبْ, dia belum bertaubat, مِنْ ذَنْبِهِ, dari dosanya, فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ, maka urusannya itu diserahkan kepada Tuhannya. Dia ni mati dalam dosa, tak ada nak bertaubat. Kita nak kata dia ahli syurga ke ahli neraka? Serah pada Allah. Kalau Allah kehendak Allah ampun dia, dia masuk syurga. Terus. Kalau Allah tak kehendak Allah siksa dia mengikut kadar dosa dia, kalau dia orang Muslim, last sekali masuk syurga juga. Kerana siksa kepada orang Muslim yang buat maksiat satu penyucian. Siksa Allah kepada orang kafir yang tak beriman satu kemurkaan, kata ulama. Kalau Allah siksa, ta'zibul 'asi tathhirun wa ta'zibul kafiri ghadabun. Itu kata dalam Hasyiah Sawi. Jadi orang yang mati dan disiksa oleh Allah tetapi dia orang Muslim, satu penyucian. Lepas tu dia masuk syurga juga. Orang kafir yang tidak beriman mati disiksa oleh Allah, satu ghadabun, satu kemurkaan Allah yang tidak ada kesudahan bagi mereka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam siksa itu selama-lama. Orang beriman masuk syurga selama-lama, orang kafir masuk neraka selama-lama. Jadi kalau ada orang Islam yang dia mati dalam keadaan masih melakukan dosa, disebut sebagai Muslim 'asi, orang Muslim yang sedang buat dosa maksiat, dia tak sempat bertaubat, maka keadaan dia di alam sana kita serah pada Allah. Kerja kita di alam dunia ni minta Allah ampun dosa dia. Kita kata dia ni tak nak semayang, semua hidup Islam, semayang tak, dia mati. Orang ajak kita pergi semayang mayat dia. Takkan kita nak doa bagi siksa dia? Ya Allah siksalah dia, aku duk tengok tak nak semayang semua. Tak kena. Kita doa Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampun dosa dia. Allahumma Rabb sayyidina Muhammad wa alihi alla tu'azzib hadzal mayyit, jangan siksa mayat ini.
Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikan kubur dia taman-taman daripada taman syurga, jangan jadikan kubur dia lubang api neraka. Itu doa-doa yang kita baca lepas sembahyang mayat. Bahkan dalam sembahyang mayat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ampunkan bagi dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kasihanilah dia, berikan kesejahteraan kepada dia, berikan keampunan, kemaafan kepada dia. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat persinggahan dia, bagi dia masuk kubur, masuk tempat yang mulia, tempat yang membahagiakan dia. Wa akrim nuzulahu wassi' madkhalahu, perluaskan tempat dia masuk, perluaskan kubur dia untuk dia duduk bahagia dalam tu. Wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-silji wal barad, sucikan dia, basuhkan dia, cucikan dia dengan air, dengan salji, dengan air embun. Dibuat perumpamaan sedemikian, seperti mana dibersihkan kain yang putih daripada kotoran. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, seperti mana kain dicuci, dibersihkan akan kain yang putih daripada kotoran. Sampai habis doa tu. Jadi ketika kita sembahyang mayat, mayat itu baik kita baca doa yang sama, mayat tu yang tak baik pun baca doa yang sama. Kerana aqidah ahli sunnah wal jamaah ulama ahli sunnah wal jamaah rahimahumullah ta'ala berkata, sesiapa yang mati sebagai seorang Islam dan dia tak sempat bertaubat daripada dosanya, maka kita serahkan urusannya kepada Allah. Kalau Allah nak siksa, dia siksa. Kalau Allah nak ampun, dia ampun. Kalau Allah siksa pun mengikut kadar dosanya. Akhirnya Allah masuk syurga kan, masukkan dia ke dalam syurga juga. Sementara orang yang mati sebagai orang musyrik tidak akan diampunkan sama sekali, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampun dosa syirik. Itu yang disebutkan. Kenapa kita tak boleh putus asa pada rahmat Allah? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat 53. Ayat 54 Allah menyatakan wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu semua kepada Tuhan kamu. Kembali itu maksudnya kalau kamu duduk dalam maksiat, jangan duduk kata aku dosa banyak, nanti Allah ampun lah, taubat tak pun. Tak boleh. Bila kamu ada dosa, kamu kena bertaubat, kembali kepada Allah. Jangan buat dosa, tunggu Allah bagi ya ampun, tak minta ampun, tak apa, nanti Allah ampun. Jangan ada buat aku tu. Di samping kamu tak boleh berputus asa daripada rahmat Allah, kamu sendiri kena berusaha bertaubat, memperbetulkan kehidupan kamu. Bertaubat dengan arti dosa yang sedang dilakukan dihentikan. Jangan ulang dah. Kena ada menyesal dalam hati di atas dosa yang lalu. Kena ada azam tak mau nak ulang dah pada masa akan datang. Taubat dengan rukun-rukun taubat yang lengkap. Jangan buat dosa, dia kata aku buat dosa, nanti Allah ampun, tak minta ampun pun tak apa. Tak berhenti daripada dosa pun tak apa. Kan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku tak nak sembahyang pun mungkin Allah ampun aku, nanti aku masuk syurga. Tak kena. Dah tak nak sembahyang, kena bertaubat. Bila bertaubat, sembahyang kena lakukan balik. Begitulah seterusnya. Beli rumah, beli kereta, buat pinjaman cara riba. Lepas tu duk kata nanti Allah Ta'ala ampun lah. Kan dia Maha Pengampun. Berhenti cara riba tu. Bertaubat. Jangan duk teruskan juga. Dia perangai suka mengumpat orang. Hari-hari mengumpat. Orang kata hang ni tak pernah berhenti bila mengumpat. Allah Maha Pengampun, aku mengumpat berdosa, nanti dia ampun lah. Dia tak bertaubat pun tak kena. Jadi kena kembang dua. Jangan putus asa rahmat Allah. Yang kedua, kena rajin bertaubat. Maka ayat 54 Allah menyatakan inabah. Wa anibu ila rabbikum. Dalam sawi kata li'alla yattakilal 'asi 'alal ghufran wa yatruka taubata warju' ila Allah.
supaya orang yang duduk dalam maksiat itu tak berserah kepada ampun, tak mengharapkan, tak berserah, tak biar keampunan itu datang sendiri dan tidak bertaubat dan kembali pada Allah. Hang dah tak semayang, hang dah mencuri, hang dah buat dosa, bila hang nak keampunan Allah, hang kena usaha. Usaha minta ampun, usaha meninggalkan dosa dengan bertaubat. Jangan buat dosa, minta ampun pun tak, dosa pun tak berhenti, taubat pun tak buat. Itu tak kena. Macam kita lapar kena pergi usaha pergi cari makan, duk tunggu makan masuk dalam mulut kita. Kita tak pergi cari makan, macam mana dia nak masuk? Aku lapar lah, tahu tak, tapi makan, tunggu makanan mai. Aku dosa banyak, awak tak minta ampun, tunggu keampunan mai. Dosa banyak, kena minta ampun. Lapar nasi, kena pergi cari nasi. Pergi masak ke, pergi makan rumah kawan ke, pergi beli di kedai ke, kena ambil bola mulut, pepak telan. Duit tak ada, kena pergi kerja. Duit tak ada, duduk tidur di rumah. Tunggu orang bagi duit ke kita. Siapa nak bagi? Maka kita tak ada duit, kita berusaha bekerja cari rezeki. Kita lapar, kita usaha cari makanan. Kita haus dan dahaga, kita usaha cari minuman. Kita banyak dosa, usaha cari keampunan. Dengan bertaubat, dengan minta ampun, tu baru betul. Maka Quran kata, setelah Allah Ta'ala kata, kalau kamu buat salah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Karena Allah Maha Pengampun semua dosa. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila Allah itu bersifat dengan pengampun, tak cukup dengan dia Maha Pengampun, melainkan kamu kena minta keampunan itu. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu, bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Siapa yang buat dosa, tiba-tiba dia tak minta ampun, dia tidak bertaubat, Allah ancam dia dengan ancaman yang berat. Wa man taraka dzalika falahul wa'idul azim, kata dalam Hasyiah Sawi. Siapa buat dosa, dia biar dosa dia berterusan tanpa ada menyesal, tanpa ada berhenti, tanpa ada keazaman untuk tidak mengulangkan dosa, tanpa minta ampun. Dia terus menerus duduk dalam dosa. Orang ni kena ancaman yang berat. Ada orang perangai dia tu, dia duduk buat dosa, dia duduk ulang-ulang dosa, tak ada perasaan nak berhenti daripada dosa. Dosa dia minum arak, duduk minum arak setiap hari. Waktu maghrib, orang pergi sembahyang maghrib, dia duduk kedai Cina minum arak. Ada seorang pakcik tu, dia abang saya. Dia kata, saya dulu teruk ustaz, kawan-kawan saya pun teruk. Waktu maghrib, orang pergi sembahyang maghrib, kami pergi minum arak kedai Cina. Orang minum arak perkara biasa, kata kami dulu. Tapi dalam saya duduk penin, lepas minum arak, duduk naik kereta balik rumah, saya duduk berazam, berdoa supaya saya boleh berubah. Saya nak bertaubat, nak jadi orang baik. Tengah-tengah penin berdoa juga, lah kali Allah makbul lah, saya jadi orang surau. Saya pergi bagi kuliah maghrib, kuliah subuh. Dia main dengar sekali, dia cerita saya. Lah ni ada kata tak mati, Wallahualam, lah tak tahu nak cerita ni. Lah alhamdulillah, saya dah tinggal semua kejahatan saya tu. Saya dah jadi ahli surau. Mayang jemaah 5 waktu mai, mengaji pun dah mai. Dulu saya minum arak. Kawan saya hak tak azam macam saya, sampai lah duk minum arak kedai Cina. Waktu maghrib, orang pergi mayang maghrib, dia pergi mayang tak langsung. Lepas tu duk buah. Nak bagi tenang hati dia, pergi kedai Cina, order arak. Minum. Kawan saya, beberapa orang saya kenal, sampai lah tak boleh berubah. Sebab dia pun tak ada keazaman untuk berubah. Saya walaupun duk mabuk juga, duk minum, duk jahat juga, saya doa bagi Allah Ta'ala ubah saya. Lah saya syukur kerana saya dah jadi ahli surau. Semua kejahatan saya dah tinggal lah. Saya dah semayang cukup. Saya dah boleh main surau. 5 waktu saya jadi ahli surau. Allah Ta'ala makbul keinginan saya nak bertaubat. Ketika saya terlalu buah dulu jahat, duit terlalu banyak, macam-macam kejahatan. Ada orang jadi lagu tu kerana dia beramal dengan ayat ini. Dah hang buat salah, hang jangan terus, tapi hang kena azam dan bertaubat. Wa anibu ila rabbikum, dan bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu, wa aslimulah,
Dan berserahlah diri kamu kepadanya, patuhlah kamu kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azabu, sebelum datang kepada kamu siksa. Summa la tunsarun, kemudian kamu tidak akan ditolong. Kalau kamu tak bertaubat sampai mati kena siksa, masa tu tak ada siapa nak tolong kamu lah. Sebelum kamu mati, sebelum kamu tengok tempat siksa, sebelum kamu disiksa, kamu kenapa betul kamu dulu? Bertaubat. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 54, bertaubat dan patuh kepada Allah sebelum datangnya siksa kepada engkau, kepada kamu. Kemudian kalau siksa sudah datang, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Itu ayat 54. Suruh bertaubat dan suruh patuh kepada Allah. Ayat 55 suruh ikut Quran. Dah kamu nak bertaubat, kamu nak patuh pada Allah, kamu kena mengaji Quran, mengaji tafsir, mengaji hadis, ikut Quran hadis. Wattabi'u, tu ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah yang terbaik daripada apa yang diturunkan kepada kamu semua, daripada Tuhan kamu semua. Min qabli an ya'tiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang kepada kamu siksa secara mengejut, sedangkan kamu tidak sedar dengan kedatangan azab itu. Sebelum kamu mati terkejut, sebelum kamu siksa terkejut, duduk saja-saja kena serangan jantung, rebah mati terus. Naik kereta accident, mati di atas kereta. Lampu terpadam, pergi perbaik lampu, kena karan, mati terkejut. Allah boleh ambil kamu mati terkejut. Mati kena karan kah? Mati kena sambak kilat kah? Mati serangan jantung kah? Mati terjun longkang kah? Terjun sungai. Allah boleh timpa kepada kamu siksa secara mengejut. Kamu kena ikut Quran, ikut hadis sebelum Allah datangkan siksa secara mengejut kepada kamu. Kamu tak sedang pun siksa tu main, tentu kena terus ya. Allah bagi amaran, ada orang tak betul dengan dia buat dosa, Allah tak bagi lampu kuning ya. Kalau kita naik kereta sampai lampu traffic light nak naik hijau, dia ada kuning dulu, ada tanda, oh nak merah dah, berhenti. Ni tak ada tanda, tetap mati gitu terkejut lah. Allah boleh matikan, kena serangan jantung, tetap rebah mati. Tak ada nak kata apa, kita tak mau lagu tu. Kita mau sebelum mati sempat bertaubat, sebelum mati kita sempat mengucap doa la ilaha illallah. Kalau boleh mati dalam kebaikan, mati tengah semayang, mati tengah baca Quran, mati tengah mengaji, mati tengah puasa, mati tengah buat haji, mati tengah buat umrah. Tak mau mati terkejut, tak tahu apa. Allah Ta'ala kata orang jahat aku boleh ambil nyawa dia terkejut, masa tu dia tak sedar dengan kedatangan benda siksa itu. Wattabi'u ma ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutlah yang terbaik yang diturunkan kepada engkau. Apa dia yang terbaik itu? Dalam tafsir Jalalain kata Quran. Ikutlah Quran yang Allah buat turun daripada langit pergi kat kamu. Kalau kamu tak ikut Quran, akan datang satu siksa secara mengejut kepada engkau. Mati terkejut, siksa terkejut. Kamu tak sedang kedatangan dia. Tak tahu kena lah. Ada orang Allah Ta'ala boleh buat lagu tu. Dan kita tengok ada orang kenal lagu tu. Orang kampung kita pernah tengok naik perbaik perbaik bumbung. Duduk atas bumbung, ambil wayar, 2 wayar. Satu wayar ada karan, satu wayar tak ada karan. Dia tauk pas ke bawah. Tauk pas ke bawah tu wayar yang tak ada karan. Dia duduk berasa hak tu hak ada karan. Hak dia duduk pegang ni ada karan, dia berasa tak ada. Maka dia hak dia pegang ni dia tauk atas zinc bumbung rumah. Dia duduk pijak zinc tu. Pom jatuh wayar tu kena di zinc. Karan menyambar di kaki dia melambung jatuh matilah tu. Ada orang kita dengar mati tu terkejut. Ada orang duduk saja rebah itu saja. Serangan jantung doktor kata. Ada ayat tentang serangan jantung.
dalam surah tertentu di belakang. Nanti kita tengok ayat tu. Allah Ta'ala bagi amaran, aku boleh putuskan, hentikan nyawa kamu secara tiba-tiba. Qata'na minhumul watin. Nanti saya tengok ayat tu. Jadi Allah Ta'ala bagi amaran, kalau kamu tak mau ikut Quran, aku akan seksa kamu secara mengejut. Kamu tak sedar kedatangan seksa itu. Aku akan matikan kamu secara tiba-tiba. Kamu tak bersedia dan tak sedar kematian itu. Au taqul, ayat berikutnya ada sikit lagi. Masa pun dah tak mengizinkan, 7.30 dah. InsyaAllah ayat berikutnya kita sambung pagi besok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.